Uh, so today I discuss about equation of motion for an observable. Okay. त्यहाँनिर एडमिट गर्नु होला है र अहिले केही समयसम्म खास गरी हामी यो Schrodinger पिक्चर नपुगिन्जेलसम्म अगाडिकै कुरा रिकल गर्छौँ त्यसमा डिस्कसन चाहिँ अगाडि नगरौँ पछाडिसम्म आज सकाउनुपर्छ यो पार्ट फेरि भोलि साइन्स डे रहेछ त्यसमा के प्रोग्राम छ अहिले फेरि 11 बजेतिरको एउटा के प्रोग्राम भनेको छ भोलि विज्ञान दिवस भन्ने रहेछ फेरि यस्तो बेलामा विज्ञान दिवस भन्छ okay so we revise this equation of motion for an observable and we deduce this very important term principle of first quantization. This is important for you because you will study second quantization in third semester and as well as you will study quantum field theory. That is actually third quantization or say the it's a generalization of first and second quantization. So first quantization is very simple. It links classical mechanics or it links say dynamical variable and operators together. So I discuss this principle of first quantization. यो अगाडिको कुरा त तपाईहरुले पढाएको छ त्यसपछि म एउटा यो कुरामा जान्छु Schrodinger and Heisenberg interaction picture. This is very important particularly for the future. Principle of first quantization. Let's begin with very fundamental thing. You have studied this before. Suppose you have an observable. F is your operator नराख्दाखेरि चाहिँ यो एउटा observable भयो suppose है यहाँ मैले लेखे होला. Let F represents Hermitian operator of an observable F. So F is observable means that can be measured. That should be measured, that's fine. If that cannot be measured, then that should be measured somehow with the help of some sort of transformation. Direct measure गर्न नसके पनि फेरि पछाडी different way मा measure गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई observable भन्छ. There is a difference between observable parameter and measurable parameter. Okay, observable can be observed through the mathematical tools as well. But measurable should be observed through experimental tools. So F represents Hermitian operator of an observable F. So this is your real thing. You want to measure this. You want to observe. You want to identify. You want to learn this. If the state of the system is normalized, say your wave function is normalized, the expectation value is this. You write this. हामी यस्तो लेख्ने गर्थ्यौं यसो सलिएको कुरा धेरै पढाउनु भएको छ जब हामी एक्सपेक्टेसन भ्यालु भनेर लेख्छौं नि तपाईहरुले एन्फेस थ्योरम पढाएको छ है B.Sc मा यो एक्सपेक्टेसन भ्यालु लाई क्वान्टम मेकानिकल एक्सपेक्टेसन भ्यालु डिफरेन्ट अपरेटरको एक्सपेक्टेसन भ्यालुलाई क्लासिकल एनालग न्यूटन्स लज अफ मोसन इभन Hamilton's equation of motion इभन Hamilton Jacobi equation of motion त्यतातिर लगेर हामी प्रुफ गर्थ्यौं एन्फेस थ्योरममा. So if you write any observable in this way, this is called expectation value, and this expectation value holds for classical mechanics as well. Laws of classical mechanics holds for the expectation value of the observable of quantum mechanics. You know this. This is from Anfest theorem. Right? So अब यसलाई हामीले क्लासिकल सँग लिंक गर्न सक्छौं यो पार्टलाई यहाँ यदि तपाईहरुले फेरि अपरेटर यसरी राख्दिनु कुरा बिग्रिन्छ यहाँ भेक्टर भनेर राखे पनि कुरा बिग्रिन्छ. You should write only observable. This is the expectation of your observable. Okay, this is your operator, so this should be Hermitian to get real value. You know this. Okay, so you define observable in this form. Okay, I already explained this. Observable भनेको a quantity that can be measured by an observer. Observer can be subjective or objective. भनेको observer भनेको टुलै हो हाम्रो आँखा नै हो बेटर त त्यही हो एक्सपेरिमेन्टल हुनु पर्छ त्यो बाहेक अर्को पनि हुन सक्छ म्याथमेटिकल टुल्स पनि हुन सक्छ सिरिज अफ ट्रान्सफर्मेसन पनि हुन सक्छ है. A quantity that can be measured by an observer is observable, and observer is something different. I already discussed in my first class. This is not a classical observer. Classical observer होइन यो. It is something different from that. That makes the universe subjective, not the objective. We already discussed this during Copenhagen interpretation, while discussing Copenhagen interpretation.
because you know this, not only subjectivity, according to Copenhagen interpretation, our nature advocate complementarity as well as uncertainty. So observerले यो सबै कुराहरू यो क्यारेक्टरहरू बोकेको हुन्छ। यसरी बोक्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो अब्जर्भर फिजिकली नभएर अलि एब्सर्ड टाइपको हुन्छ, भनेको म्याथमेटिकल फर्ममा हुन्छ। फेरि त्यसलाई फिजिकल बनाउनु पर्छ के सिरिज अफ ट्रान्सफर्मेसनबाट अथवा सेट्स अफ अपरेसन्सहरुबाट। Okay, so that's why we define observer in a very special way in quantum mechanics. Okay, so this is your observable. F is observable. Okay, so differentiating this, you define one observable and this is the expectation value. Now differentiate this. तीनवटा कुरा छ, तीनटै कुरामा डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो है। यो फंक्सन ब्रामा छ, टाइम इभोल्युसन तीनटै पार्टको लिनु पर्यो, त्यसरी हामीले डिफरेन्शिएट गर्ने है। ओके, अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ यो पार्ट डिफरेन्शिएट गरेको छ, यो एक्सपेक्टेसनबाट नै आएको छ। दिस मिन्स if psi is normalized, then you can write, you can just remove these two, just the expectation of df by dt. Okay, but here f is operator. This is operator, this is observable. Okay, I will explain it later. So you know this part is bra and this part is ket, and you know time dependence on the equation. Yeah, the d psi by dt छ नि त, त्यसले time dependence on the equation ल्याउँ न. So you know time dependence on the equation. This is just, I just copied this. This is same as previous slide. Okay, this is your time dependence on the equation. I s got d psi by dt equals to s psi. So s is an operator. This is Hamiltonian. Of course, this is Hamiltonian. H is an operator. So if you write this way, then this represents, this is ket. This is ket. If you take complex conjugate of this, then this will becomes bra. Okay, so taking complex conjugate, making complex conjugate, you have to make, here is I, so you should make it conjugate minus I. त्यस्तै psi छ अर्को, psi complex हुन सक्छ, त्यसैले हामीले complex लेख्यौं है। So this is your equation and this is complex conjugate of this equation. So this bra, this section is the transformation for complex conjugation. So that's why this refers to bra, this refers to ket. Okay, so now we use these equation 2 in equation first, we substitute this. Okay, अब यहाँ हेरौँ त d psi by dt ब्रामा छ, यो भयो हैन। अब यसको कुरा यतातिर लग्दाखेरि हुने भयो h by I h cot हुने भयो। त्यसैले हामीले त्यहाँनिर minus I h cot h by यो रिप्लेस गर्दियौ using this, ब्रा को ठाउँमा यो इक्वेसन लियौं, केट को ठाउँमा यो लियौं है। This is, as I said, this is normalized, so you should write this is expectation of df by dt, but you should remember this is operator. यो चाहिँ अपरेटर हो, क्वान्टम मेकानिकल अपरेटर हो। यहाँ चाहिँ तपाईले अब्जर्भेबल मात्रै सुरुमा ल्याएको थियो, त अब्जर्भेबलकै डेरिभेटिभ हामीले यो फर्ममा राखेका छौं। ओके, सो अब यहाँ हेरौँ त, यो अपरेटर हो श्रोडिnger इक्वेसनको, यो पनि अपरेटर हो। यो अपरेटर चाहिँ अब्जर्भेबल लाई हामीले हर्मिटियन अपरेटर छ भनेर एज्युम गरेर गरेका छौं। So this means this is the place for operator. So सरले डिस्कसनहरु गर्नुभएको होला. So you can put it, this operator, you can put it this side of this operator. It will not harm your picture. Okay. Similarly here, yes can be put here. So you just adjust positions of operator and function. You have this form. हामीले डिफरेन्शिएट गर्यौं, टाइम डिपेन्डेन्स रेन्ज इक्वेसन लियौं र एडजस्ट गर्यौं। एचएफ र एफएच आयो, तपाईले बीएससी मा पनि यस्तै गरे हो है। यो पार्टलाई मैले फर्स्टमा राखे, यहाँ बीचमा यो माइनस भएको हुनाले कन्जुगेसनले गरेर माइनस ल्याएको थियो। सो you have this form fh minus hf means commutation जस्तो आयो। So that's why you can write df by dt equals to df, this is operator, by dt, expectation of this whole derivative of this operator, and this part 1 upon I s cot fh. मैले यसलाई, okay, this is fine, मैले अगाडि नै प्लस राख्छु। So minus part अर्को साइडमा गयो। This is called, you say this is called equation of motion for an observable. हामीले यही नै बीएससी मा गर्थ्यौं, यसै गरी नै गर्थ्यौं। यसै गरी गयो फंक्सन लिन्थ्यौं होला, ब्राकेट लिँदैन थियो होला, तर पनि त्यहाँ पनि कन्जुगेसन लेख्थ्यौं। यहाँ पनि मैले इक्वेसनमा त Schrodinger इक्वेसनमा ब्राकेट लिइन, कन्जुगेसन लिए। Now you know this is expectation of this f.
So laws of classical mechanics holds for expectation value of quantum mechanics according to Anfest theorem. त्यसको मतलब के हो भने यदि यसको क्लासिकल एनालग हामीले लेख्ने हो भने हामीले यो अपरेटरलाई चाहिँ भेक्टर बनाउनु पर्छ. Therefore, the operator can be a vector if you correlate, if you want to write classical analog for this. यसको क्लासिकल एनालग त अघि हामीले लेखिसक्यौं है. क्लासिकल एनालग एक्सपेक्टेसन भ्यालु भनेको क्लासिकल एनालग हो, यो पनि एक्सपेक्टेसन हो. So if you try to correlate with classical mechanics, then you should write vector. त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने सपोज तपाईलाई भन्यो discuss equation of motion for an observable and write down this equation of motion for an observable and discuss for it all possible classical analog भन्यो भने तपाईले एउटा यस्तो एक्सप्रेसन लेख्नुपर्छ जसमा यहाँ के पनि राख्न पाइदैन, यो observable हो, यहाँ तपाईले भेक्टर साइन राख्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ यो अपरेटर, यो प्योर क्वान्टम मेकानिकल टर्म. So you have an operator, you have a vector, you have a nothing. Observable, simply observable. We don't need its direction. Laws of this is simply dynamical variable, I should say. Okay, so this equation. Okay, if you can assume if you're because okay, we'll define Hamiltonian later. Okay, so if this observable F or say the operator that you have assumed before that do not contain time explicitly, भनेको time सँगसँगै यो इभल्भ भइरहेको छैन भने implicitly involve हुन्छ, explicitly involve भइरहेको छैन भने time सँगसँगै यो इभल्भ भइरहेको छैन भने हामी यसको time derivative लाई चाहिँ 0 गर्छ है. This equation represents equation of motion for an observable. This equation, if F does not depend on time, does not contain time explicitly, then this term reduces to 0. That's why you have to write only first term and this df by dt equals to I squared this commutation. Expectation of this commutation. Expectation. Okay, now we move to the classical mechanics. Also, हामीले quantum mechanics मा तीनटै classical जस्तो मिलाउन खोज्ने गरी डिस्कस गरे. Expectation value, further expectation value of time derivative of an operator. त्यो भेक्टर भइदियो भने चाहिँ एक्सपेक्टेसन क्लासिकल एनालग तिर जान्छ भन्यो है. Okay, you should remember one thing. In classical mechanics, Hamiltonian is a function, and in quantum mechanics it is an operator. But in mathematics, Hamiltonian is a term. There is a term theory or number theory in mathematics, very sound theory. So in that theory or in mathematics, Hamiltonian represents a term. Classical mechanics, a function, quantum mechanics, an operator. Okay, so now just go to the classical mechanics. Classical mechanics jump garada. According to classical mechanics, you know this, for a system of particles, suppose you have a system of particles. This means you are going to apply generalized coordinate system. Generalized coordinate, generalized position, generalized momentum, velocity, whatever you need. So for a system of particles, suppose you have dynamical variable F. I mean, F नै लियौं, यो dynamical variable हो यहाँ चाहिँ. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो observable थियो, यहाँ dynamical variable. This should be measured. यो measure हुनै पर्छ यहाँ, है. Dynamical variable is suppose is a function of Q and P only. Generalized coordinate and momentum. I will write generalized coordinate and momentum later. So F is a function of Q and P only. We make it time independent. अगाडि हामीले 0 गरिदिएको थियौं नि, सजिलोको लागि time independent गर्यौं. So F is a function of these two. So now differentiating this. So you know this, if you differentiate this, because you have a system of particles, so you should introduce generalized coordinates. Q refers to coordinates, P refers to momentum, generalized momentum you need. So you write in this way. I runs from 1 to n. So df by dqi, you know the difference between partial and perfect differentiation very well. So this is your df. F is dynamical variable that you use in classical mechanics. Okay, so now you can wait. You can have a look at time evolution of this df. Means say you can weight this over time. Time ma हामी यसलाई weight गर्न सक्छौं. Differentiating होइन, weighing over large period of time or looking at its evolution with time. भनेको
Dividing both side by t भनेर लेख्नु भन्दा यसमा हामी लेख्छौं waiting with respect to time or looking at time average of our dynamical variable. So df by dt सबैतिर tt राख्यौं हामीले. So dqi by dt, so this is qi dot and pi dot. Okay, so now you use Hamilton's equation of motion. You know Hamilton's equation of motion. So you have expression for q dot in terms of Hamiltonian. If you apply Hamilton's equation of motion, according to Hamilton's equation of motion, q dot equals to ds by dpi and p dot equals to df by dqi. Okay. So using Hamilton's equation of motion here, substituting these two, मैले just राखिदिएँ. एउटामा माइनस थियो. Sorry, this should be याद छ है, यहाँ मिस्टेक भएछ. ds by dpi, यो qi dot हो, यहाँ माइनस आउँछ मोमेन्टममा. So this is also ds by dqi. Okay, fine. So df by dqi, ds by dpi, this is fine. So you have to change it, you have to correct it. हो, यो सम्झिनुस् है, by dqi. So after using Hamilton's equation of motion, your this evolution of dynamical variable, time evolution of dynamical variable takes this form. Okay, यहाँ त df by dqi छ, ds by dpi. यहाँ फेरि df by dpi छ. एक खालको यो bracket जस्तो छ, भनेको एक खालको यो say this is actually called Lagrangian bracket, not the Poisson bracket. So here f and h, यो h भनेको के हो? Classical mechanics को Hamiltonian हो नि त, Hamilton's equation of motion को Hamiltonian हो. So you know this Hamiltonian is total energy. Generally Hamiltonian is total energy only if two conditions are satisfied. Otherwise Hamiltonians represent constants of motion. Hamiltonian is not always total energy. Hamiltonian represents total energy only if coordinate transformation is independent of time, and this Hamiltonian should not contain time explicitly. Time सँगसँगै change हुनु भएन, transformation पनि time independent हुनु पर्यो. त्यो दुईटा condition satisfy भयो भने Hamiltonian भनेको total energy हो, T plus V हो. Okay, so here f and h are dynamical variables because we are doing classical mechanics here. यिनीहरु चाहिँ dynamical variable हो. h पनि exactly measure गर्न सकिनुपर्छ, f पनि सकिनुपर्छ. अघि हामीले अपरेटरको कुरा गरेका थियौं दुईटैको लागि. Okay, make it h. Okay, so this sort of bracket is written in this way. यसरी f र h भनेर लेखिन्छ, यसको suffix पनि राखिन्छ, q र p मा छ यो. This is called Lagrangian bracket. You know Poisson bracket and several very important identities, including canonical transformation. Probably you have already completed all sorts of transformation, all kinds of transformation, from old Hamiltonian to new Hamiltonian. Okay, so you usually say in classical mechanics, you say this is Poisson bracket for all degrees of freedom. मैले classicalमा तपाईहरुलाई तपाईले गरेको कुरा डिस्कस गरे यस्तो हो भनेर लेखिदिएको है. But here in quantum mechanics, you should remember, you should write this Lagrangian bracket को फर्ममा नै लेख्नु. पछि यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स के छ भन्ने कुरा पछि थाहा हुन्छ. Similar कुन कन्डिसनमा हुन्छ त्यो कुरा पनि हामी थाहा पाउँछौं. Okay, so classical mechanics बाट हामीले df by dt लेख्दाखेरि यस्तो खालको रिलेसन पाए, fh यो खालको रिलेसन पाए, सिस्टम अफ कोअर्डिनेट्स को लागि, जनरलाइज सिस्टम को लागि है. क्वान्टम मेकानिक्समा अगाडि हामीले इक्वेसन लेखेका थियौं, त्यसलाई त्यही इक्वेसन राखे पनि हुन्थ्यो. 3 2 कति थियो. In quantum mechanics, equation motion for an observable with this, because what you had assumed is you had assumed f does not contain time explicitly. This f does not contain time explicitly. That's why you have neglected that term, or say that term, another term reduces to 0. यहाँ पनि टाइम सँग डिपेन्ड छैन नि, f पनि टाइम सँग छैन, यहाँ qp मात्रै लेखेको छ, t छैन. Hamiltonian पनि टाइम सँग इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्छौं है. त्यसैले गर्दा टाइमलाई हामीले केयर गरेनौं भने हामीले क्वान्टम मेकानिक्सको अगाडिको एक्सप्रेसन पनि यो मात्रै लेख्नुपर्छ. अब यहाँ हेर्नु दुईटा एक्सप्रेसनमा, this is your dynamical variable in classical mechanics, this is your
observable in quantum mechanics. And expectation of this observable corresponds with dynamical variable according to Anfe's theorem. So actually this part, this is equals to this according to Anfe's theorem. Anfe's theorem. So here is the difference. यहाँ चाहिँ के छ Lagrange bracket यस्तो फर्ममा छ यो कम्युटेसन रिलेसन नै भनौं न यस्तो फर्ममा छ यो Lagrange bracket को फर्ममा छ यहाँ चाहिँ सिम्पल हाम्रो कम्युटेसन छ यहाँ तपाईको डायनामिकल भेरिएबलहरु छ दुईटै f र h दुईटै सेम हो यहाँ अपरेटरहरु छ अपरेटरले आफ्नो प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नुपर्छ including postulates of quantum mechanics. So this should be Hermitian. Necessary condition is they should be Hermitian, also satisfy first, second, and third postulates of quantum mechanics. So what you can do is you can compare because both, according to Anfe's theorem, both are same. So this equals to this. Classical part what you are, quantum part what you are, variable or symbol uste दिएको छ यहाँ dynamical छ यहाँ operator type को छ. Okay, so using 7 and 8, since left hand side of this 7 and 8 are same, they correspond with each other, they overlap very nicely with each other. So commutation between f and h equals to I h squared times Lagrangian bracket between dynamical variable correspond to the similar operators f for f, h for h. Here h is Hamiltonian in classical mechanics. So this equation is called principle of first quantization. This factor is quantum factor. You say it's quantum factor, obviously you know this. I h squared times this classical factor. This is classical factor. So you will use this equation several times. So this is called principle of first quantization. So thus you can say there is a correspondence between commutation relation, which is in quantum mechanics, and Lagrangian bracket. Poisson and Poisson or Lagrangian bracket of quantum and classical mechanics respectively. This relation is called principle of first quantization. So do not forget this equation. This is extremely important equation, principle of first quantization. Whatever you study, you have studied, or you will study in first semester, even in second semester, all belongs to first quantization. तपाईहरुले first quantization गर्नु भएको छ ईश्वर सरले जुन म्याथमेटिकल टुल्स पढाउनु भयो अब पोस्टुलेट्स पढाउनु हुन्छ म पनि पोस्टुलेट्स अहिले जस्ट सरफेसमा आजको क्लासमा जान्छु त्यो कुरा चाहिँ फर्स्ट क्वान्टाइजेसन को बाउन्ड्रीज हो सेकेन्ड सेमेस्टर को एन्ड तिर हामी सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन को किन चाहिँ फर्स्ट क्वान्टाइजेसनले पुग्दैन भन्ने कुराहरु लिएर जान्छौं र थर्ड र फोर्थ मा हामी कम्प्लिटली सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन र त्यसपछि फिल्ड थ्योरी तिर जान्छौं ओके नाउ द पिक्चर Schrodinger पिक्चर भनेको चाहिँ B.Sc मा तपाईहरुले ब्राकेट युज नगरिकनै जुन वेभ फंक्सन मेथडबाट जुन डिस्कस पोस्टुलेट्सहरु गर्नुभएको थियो विभिन्न कुराहरु गर्नुभएको थियो Schrodinger पिक्चर डिस्कस गरे हो त्यहाँ अनि यहाँ जब ब्राकेट म्याथमेटिकल फर्मुलेसन ईश्वर सरले पढाउनु भयो ती कुराहरु त्यो Schrodinger पिक्चरमा राखेर त्यो कुरा अनुसारले लेखियो भने including complete set of commuting observable and so on त्यो कुरा लेखिदियो भने त्यसलाई हामी Heisenberg पिक्चर भन्छौं Heisenberg पिक्चर चाहिँ म्याट्रिक्समा जान्छ Schrodinger पिक्चर चाहिँ वेभ फंक्सनमा जान्छ म्याट्रिक्स भनेको त्यहाँ कलम म्याट्रिक्स हुन्छ र म्याट्रिक्स हुन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ डिफरेंट टाइप्स रिलेसन बिट्विन क्वान्टिटिज मा जान्छ त्यहाँ है के भनिन्छ भने Schrodinger पिक्चर हैज अ सिंगल आई एउटा आँखाले मात्र हेर्न सक्छ but Heisenberg picture has a million of eyes so bracket formulation is particularly for Heisenberg picture so here first semester ma हामी Schrodinger picture पनि Heisenberg picture पनि किनभने mathematics formulation त अहिले पढ्नु छ दुईटै कुरा सँगसँगै लिएर गएको हुन्छौं तर पनि mathematically represent गर्दा चाहिँ bracket बाट नै होस् भनेर भन्छौं हरिसरको क्लासमा पनि मेरो क्लासमा पनि तर जहाँनिर ब्राकेट भए पनि त्यसलाई हामी तुरुन्त करस्पोन्ड गरिहाल्छौं वेभ फंक्सन पिक्चरमा हामीले एक्चुअली म्याट्रिक्स फर्मुलेसनबाट वर्कआउट गरेको भनेको मैले अलिकति वर्कआउट गरेको थिए स्पिनमा खास गरी प्रिसिजनको केसमा पनि र उता पनि सानसानो म्याट्रिक्स बनाएको थियो नि पली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल पली स्पिन म्याट्रिसेस लिए भने त म्याट्रिक्समा गइहाल्यो है
अदरवाइज हामीले त्यति गर्नु हरि सरले पनि गर्नुहुन्छ खास गरी ट्रिप्लेटको केस र सिंगलेटको केस डिस्कस गर्दाखेरि इन्टरैक्टिङ स्पिन पार्टिकलको टु स्पिन सिस्टमको डिस्कस गर्दा क्लास गॉर्डन कोएफिसिएन्ट obviously extremely important सर त्यसैले पछि बिस्तारै तपाईहरु चाहिँ म्याट्रिक्समै आउनुहुन्छ ओके सेकेन्ड सेमेस्टर you use completely Heisenberg picture okay it has a millions of I and there is another picture that is called interaction picture. It has interaction picture is extremely important. This is important for non-relativistic quantum mechanics, for single particle. This is important for non-relativistic quantum mechanics for many particles. Okay, and interaction picture is important for the particles that have very high energy. Interaction picture has a single I, but very intense I, very deep I. Schrodinger has a single I, Heisenberg picture has a millions of I, and interaction picture has a single but very intense I. Okay, कसैले केही सोध्न खोज्या हो टिपिकल सानो क्वेशन भन्नुस् भाइ दिपेन्द्रले हो सर Okay, पछि हामी जाउँला So first I will deduce what is the difference between Schrodinger picture and Heisenberg picture and then I move to Schrodinger picture to find equation of motion for an observable in this case in Schrodinger picture. And we also try to find one transformation Sir. भाइ हामीले जुन चाहिँ अगाडि अपरेटर र अब्जर्भेबलको कुरा गरिरहेका थियौं नि सर हजुरले एउटा एक्जाम्पल दिनु भएको थियो अब्जर्भेबल चाहिँ आईले अब्जर्भेबल गर्न सक्छ भनेर त्यतिखेर अपरेटर चाहिँ कुन भइदिन्छ सर त्यो बेला चाहिँ भाइ अपरेटर त त्यही नै त्यसलाई अपरेटर बनाएर हामीले युज गरे जस्तो हामीले त अपरेटरलाई क्याल्कुलेसन युज गरिन्छ भने तपाईसँग वेभ फंक्सन छ वेभ फंक्सन भनेको तपाईले एउटा भाडो बनाउनु भएको छ म्याथमेटिकल एउटा भाडो है वेभ फंक्सन भनेको कुनै एउटा प्यारामिटर होइन त्यो मोमेन्टम पनि होइन एनर्जी पनि होइन पोजिसन पनि होइन एउटा भाडो बनाएको छ फर्मुलेसन छ त्यो फर्मुलेसनमा अपरेट गर्नको लागि र त्यसबाट चाहिँ रिजल्ट निकाल्नको लागि तपाईले अपरेटर बनाएको अब्जर्भेबल भनेको त जुन आइगन भ्यालु आउँछ नि त्यो आइगन भ्यालुलाई मेजर गर्ने टेक्निकहरु त्यो टेक्निक चाहिँ नि डाइरेक्ट अनि सर यो फर्स्ट क्वान्टाइजेसन भनेर पढ्छौं नि सर यो भनेको क्वान्टम स्टेट र यो क्लासिकल स्टेट एउटा पोइन्टमा लाई गर्ने भन्न खोजेर होइन फिजिकली यो लाई गर्दैन करस्पोन्ड गर्छ लाई चाहिँ गर्दैन क्लासिकल मेकानिक्स कहिले पनि लाई गर्दैन क्वान्टम मेकानिक्स सर्टेन कन्डिसन आइएस कट फ्याक्टरले त्यो फ्याक्टर मात्रै होइन दैट फ्याक्टर इज इल्युजन त्यो फ्याक्टर मात्रै त्यहाँ यतातिर कम्युटेसन छ यतातिर ब्र्याकेट्स So you need to understand what is the meaning. You probably know both these two. So you have to understand these two corresponds with each other with some factor I escort. Means your commutation becomes complex. I escort गयो नि त त्यहाँ I escort times 2 भयो त्यसैले तपाईले कम्प्लेक्समा चाहिँ डायनामिकल भ्यारिएबलहरुको ब्र्याकेट हेर्नुहुन्छ कम्प्लेक्समा हेरेपछि त्यसलाई डायनामिकल भ्यारिएबललाई मेजर गर्न सक्नुहुन्न क्वान्टम मेकानिकल आईले सो आई प्रोबब्ली तपाईहरुमा अझै कन्फ्युजन छ अब्जर्भेबल भनेको र मेजरेबल भनेको त क्लियर भयो होला है अब्जर्भेबल भनेको अब्जर्भ डाइरेक्ट गर्न सकिने होइन क्वान्टम मेकानिक्समा है त्यसलाई हेर्न सकिए अब्जर्भेबल क्यान बी मेजरेबल बट इट इज नट रिक्वायर्ड अब्जर्भेबल कम्प्लिटली मेजर गर्न सकिएको भए त हामी फर्मुलेसन नै त्यति धेरै फर्मुलेसन चाहिँदैन थियो किनभने सपोज यु आर अब्जर्भिङ समथिङ सपोज हामीले कुनै एउटा क्वान्टम मेकानिकल प्रोसेस छ त्यहाँ हामी अब्जर्भ गरिरहेछौँ त्यहाँ अब्जर्भ गर्दाखेरि जब हामी अब्जर्भ गर्छौँ नि भनेको कुनै इन्स्ट्रुमेन्टले हेर्छौँ अथवा हामी चाहिँ आँखाले हेर्छौँ जसरी पनि त्यसलाई अब्जर्भ स्टेटलाई अब्जर्भ गर्यौँ त्यो अब्जर्भ गरेपछि त्यो सिस्टम जुन चाहिँ सिस्टम त डिफरेन्ट भएर जान्छ अब्जर्भ गर्ने भनेको इन्फर्मेसन तपाईँ त्यहाँबाट लिनुहुन्छ रेटिनासम्म आउँछ इन्स्ट्रुमेन्टसम्म जान्छ त्यो सिस्टम त डिफरेन्ट भइसक्ने भनेको त्यसको आइगन सब स्पेसमा गइसक्छ त्यो सिस्टम भनेको त्यो फिफ्थ पोस्टुलेटले भन्छ त्यो कुरा भनेको तपाईले कुनै पनि सिस्टमलाई हेर्दाखेरि त्यो सिस्टम डिस्टर्ब हुन्छ डिफरेन्ट है अनि तर त्यो कति डिफरेन्ट भयो त्यो डिफरेन्ट भएको कुरा तपाईले थाहा पाउनु त पर्यो नि
क्लासिकलले के भन्छ भने तपाईले हेर्दाखेरि केही फरक पर्दैन, त्यो सिस्टम जे तपाई देख्नु भएको छ नि त्यही हो त्यो सिस्टम भन्छ। क्वान्टमले भन्छ त्यो सिस्टम त्यो होइन। तपाईले जुन अहिले नहेर्दाखेरि जे भइरा थियो नि, हामीले हेरेका छैनौं, सपोज मैले त्यहाँ जो नेचुरल भइरहेको छ नि त्यो हामी बुझ्न कोसिस गरिरहेका छौं। जे भइरहेको छ त्यहाँ मैले हेरेका छैन है। अब मैले हेरेँ सपोज टाउको फर्काएर, हेर्ने बित्तिकै भनेको त्यहाँनिर फोटोनहरु स्क्याटर हुनु पर्यो, यो केसमा स्क्याटर हुनु पर्यो र फोटोन स्क्याटर गरेर मेरो आईमा भित्र गएर रेटिनामा इमेज बनाउनु पर्यो। यसको मतलब त्यो सबैलाई यहाँ रुममा भएको डिफ्युज फोटोनहरु जुन कुरा त्यहाँ हामी हेर्न खोजिरहेका छौं त्यहाँ त ठोकिनु पर्यो, त्यहाँबाट स्क्याटर भएर आउनु पर्यो रेटिनामा इमेज बनाउनलाई। यसको मतलब त्यो ठोकिदाखेरि त्यो जुन अगाडि जुन ठोकिएको थिएन नि यता बस्दाखेरि मेरोमा रेटिनामा आउनु परेको थिएन। त्यसैले यहाँनिर यसरी हेर्दाखेरि जुन रेटिनामा जुन इन्फर्मेसन आयो मैले त इन्फर्मेसन त्यो आधारबाट हेर्छु नि। अनि त्यो हेर्दाखेरि त नहेर्दाखेरिको भन्दा हेर्दाखेरिको कुरा त डिफरेन्ट भइसक्यो हुन्छ। क्वान्टम मेकानिक्सले त्यो भन्छ। Your system will be different if you probe your system. So immediately after the measurement, your system becomes different. In classical mechanics, you say your system remains same. अब तपाईले अघि अपरेटर भन्नुभयो, अपरेटर भनेको फंक्सनमा अपरेट हुनको लागि र केही भ्यालु निकाल्नको लागि जसलाई मेजर गर्न सक्छ। त्यो किसिमले एउटा फर्मुलेसन बनाएको हो। क्वान्टम मेकानिक्स नीड्स फर्मुलेसन। सो सबै खालको पिक्चरको आफ्नो फर्मुलेसन हुन्छ। यो कुरा डिस्कस गरिसकेका थियौं, फेरि पनि म डिस्कस गर्छु। आई अन्डरस्ट्यान्ड, यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड। फेरि यो भन्दा पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, बेसिस भनेको कुरा र एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट भनेको कुरा। हाउ बेसिस रिलेट्स विथ एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट, व्हाट इज द मिनिङ अफ क्लोजर रिलेसन एन्ड अर्थो नर्मल अर अर्थोगोनल। यु नो, आई नो अर्थो नर्मल, किनभने अर्थोगोनलमा स्टुडेन्टलाई त्यति प्रब्लम त्यति गाह्रो हुँदैन, आफै पनि सबैजनाले बुझ्छन्। क्लोजर प्रोपर्टी बुझ्दैन, क्लोजर रिलेसन्स अनि त्यसपछि अर्थो नर्मालिटी, त्यो दुईटाको रिलेसन कसरी जान्छ जसको बेसिसबाट नै हामी ब्राकेट डिफाइन गर्थ्यौं नि त, अथवा कुनै पनि अपरेटरलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्थ्यौं। ओके, सो जस्ट गो टु अनदर व्हिच इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। सोइन्जर पिक्चरमा चाहिँ नि यस्तो कुरा सोचिएको छ, दिस इज अल्सो फर्मुलेसनै हो है। सोइन्जर पिक्चरमा यो पिक्चर अनुसार यो पिक्चरमा हामी काम गरेर हाम्रो प्रब्लम सल्भ गरिरहेका छौं भने त्यहाँनिर प्रयोगमा आएको अपरेटरहरू टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। रिमेम्बर दिस, वाट एभर यु हेभ डन टिल डेट, जहाँ पनि B.Sc मा र अहिलेसम्म जे जति गरेका छौं तपाईले युज गरेको अपरेटर टाइम डिपेन्डेन्ट कहीँ छैन। सेकेन्ड सेमेस्टरमा गएर आउँछ त टाइम डिपेन्डेन्ट है। So your operator is time independent strictly in Schrodinger picture, but your wave function is time dependent. Wave function time dependent huncha यसमा Schrodinger picture ma your wave function is time dependent, but in Heisenberg picture it's just opposite. In Heisenberg picture operator is time dependent, operator evolve, operator time सँगसँगै change हुन्छ, evolve हुन्छ. So you need a relation that evolves wave function, but here you need a relation in which wave function evolve. Yeah, operator evolve हुन चाहियो. Here wave function is strictly time independent. So in the picture, so this is the major difference. You should not forget this. Operator is time independent in Schrodinger and time dependent in Heisenberg. It's just opposite. अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, यो कुरा आज हामी गर्छौं एउटा पार्ट, यो पार्ट चाहिँ गर्छौं। अब यहाँ के भनेको छ भने वेभ फंक्सन टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेको छ। वेभ फंक्सन टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भएर सबै खालको प्रब्लम सल्भ हुन्छ हुँदैन। तपाईको वेभ फंक्सन त टाइमको पार्ट पनि भएको वेभ फंक्सन हुन सक्छ क्या। त्यसैले अपरेटरलाई चाहिँ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट नै राखेर तपाईले वेभ फंक्सनलाई पनि टाइम इन्डिपेन्डेन्ट बनाउन सक्नुपर्छ अथवा डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट। यहाँ यो सो हियर टाइम डिपेन्डेन्ट, you have wave function is time dependent. So time dependent wave function that you need can be obtained by the some sort of unitary transformation of the time independent wave function. तपाईसँग time independent wave function छ भने पनि तपाईले त्यसलाई time dependent बनाउनै पर्छ Schrodinger picture. So कसरी बनाउने? ट्रान्सफर्मेसन गरेर बनाउने। कस्तो खालको ट्रान्सफर्मेसन? obviously unitary transformation गरे भने क्वान्टम मेकानिक्सको फर्स्ट पोस्टुलेट सेटिस्फाई हुन्छ, even second or third postulate satisfy huncha. Oh, so here in this picture wave function should be time dependent
And this time-dependent wave function can be obtained with the help of unitary transformation of time-independent wave function. I will do this. I will show this. What sort of unitary transformation you need. Okay. So here, similarly, here, okay, I have written it directly here, but I will derive this. I mean, you like slide, I will derive also. So wave function is time independent here in Heisenberg picture. So how you obtain time independent wave function? Again, time independent wave function can be obtained by the unitary transformation of time dependent wave function. Time dependent wave function छ नि यो time dependent हो यसलाई unitary transformation ले transform गर्यो भने time independent time independent छ independent लाई unitary transformation transform गर्यो भने time dependent हुन्छ यो unitary कस्तो टाइपको चाहियो भनेर मैले यहाँ एकैचोटी डिराइभ गरेको कुरा आन्सरै जस्तो लेखिदिए यहाँ यस्तो टाइपको चाहिन्छ यहाँ यस्तो टाइपको चाहिन्छ so equation of motion for an observable in this picture in Schrodinger picture in Schrodinger picture this is obviously this is the same exactly same खाली yes yes मात्र आएछ अगाडिको भन्दा है यहाँ चाहिँ यहाँ पनि एचएच राख्नु पर्छ त्यही किसिमले तर यो माथिको कुरा अनुसारले गर्नको लागि हामीले युनिटरी ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो आई विल गो टु इन्टरेक्सन पिक्चर लेटर अब फेरि म ब्याक फर्के Schrodinger पिक्चरमै डिस्कस द कन्सेप्ट अफ Schrodinger पिक्चर एन्ड एक्सप्लेन and find the expression for equation of motion for an observable in this picture. Your picture can I observable. In this picture, as I said before, in this picture, it is assumed that it is strictly assumed that operators should be time. किनभने नि Schrodinger picture मा त्यो बेलामा भर्खर operatorले नै संघर्ष गरिरहनु पर्यो त सर्भाइभ हुनलाई. आइन्स्टाइनको ग्रुपले यो operator किन चाहियो म्याथमेटिकल कुरा यहाँ रियल अब्जर्भेसन चाहिन्छ ल्याबमा गर्नुपर्छ कुराकानी किन ट्रान्सफर्मेसन गर्ने यस्तो खालको डाइनामिक भ्यारिएबल बनाउनु चाहिँ त्यसलाई डाइरेक्ट मेजर गर्न सक्यो डाइरेक्ट त मेजरै हुँदैन क्वान्टम मेकानिक्सले त प्रोबेबिलिटीलाई डिटर्मिनिस्टिकतिर लग्छ प्रोबेबिलिटीलाई कन्जर्भ गर्छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीको थ्रुबाट है त्यो कुरालाई बुझाउनको लागि समय लाग्यो र अपरेटर सर्भाइभ हुनै सकेन र Schrodinger पिक्चरको अपरेटरहरू फिक्स थिए जस्तो तपाईहरु युज गर्नुहुन्छ नि पोजिसन अपरेटर मोमेन्टम अपरेटर एनर्जी अपरेटर यो तीन चारवटा पाँचवटा अपरेटरहरू फिक्स थिए ती अपरेटरहरू टाइम इन्डिपेन्डेन्ट गरेर निकालेको सल्युसनहरू त्यसबाट प्रोबेबिलिटीबाट आएको सल्युसनहरूले एक्सपेरिमेन्टल सक्सेस थोरै पाएको थियो र तिनीहरू टाइम इन्डिपेन्डेन्ट अपरेटर भएर पाएको थियो त्यसैले त्यो बेलामा Schrodingerको एउटा पेपरमा Schrodingerले 1923 को पेपरमा Schrodingerले के लेख्नुभयो भने यो फर्मुलेसनमा म्याट्रिक्स फर्मुलेसन आइसकेको थियो 1913 1919 मा कम्प्लिट भइसकेको थियो हाइजनबर्गको Schrodingerले लेख्नुभयो के भने Schrodinger पिक्चरको जुन अपरेटर डिफाइन गरेको छ त्यसलाई टाइम इन्डिपेन्डेन्ट राख्नु this becomes formulation so in this picture in Schrodinger picture operators should be time independent भनेर लेख्नु this is defined as per the period this is assumption but wave function changes with time अब प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि wave function time dependent यहाँ हुनै पर्छ टाइम डिपेन्डेन्ट बनाउनको लागि के टाइम डिपेन्डेन्ट भएन भने पनि बनाउनु पर्छ बनाउनलाई के गर्ने युनिटरी ट्रान्सफर्मेसन गर्ने है त्यही एउटा सानो डेरिभेसन छ according to Schrodinger time dependent wave functions should be obtained through unitary transformation अगाडिकै कुरा रहेछ of time independent wave function okay time dependent wave functions should be obtained यो सबैको उल्टा हुन्छ है उल्टा पल्टी हुन्छ है तपाईहरु एउटा साइडको मात्रै सम्झिने दुईटैको सम्झ्यो भने यता उता wave function time dependent Schrodinger मा wave function time independent सबभन्दा सजिलो हुन्छ अपरेटर सम्झनलाई हाइजनबर्ग पिक्चरमा अपरेटर इभल्भ हुन्छ अपरेटर रन्स विथ टाइम operator depends upon time okay अब यो जुन assume गरेको छ according to Schrodinger this time dependent wave function can be obtained through unitary transformation of time independent wave function यसरी हुन्छ भनेर डिफाइन गर्नु अब कस्तो खालको युनिटरी ट्रान्सफर्मेसन चाहियो त्यो हामी निकाल्नु यहाँ चाहिँ टाइम छैन so taking time dependent Schrodinger equation obviously time dependent Schrodinger equation भनेको wave function लाई इभल्भ गराउँछ इभोल्युसन अफ wave function हो यो यसको बेसिस नै Schrodinger पिक्चरको बेसिस नै यो 6 postulates मा आउँछ there are 6 postulates one is for spin and the other is for time evolution
is got dψ by dt equals to h psi. So you have written that time dependent change equation. Okay, now you have this psi qt. So you using equation first, you can substitute this in this time dependent change equation using first. So you have, मैले just यो qt को ठाउँमा युनिटरी समेत राखेर यसरी ब्र्याकेटमा राखिदिएँ, यसरी यो राखिदिएँ. ओके, अर्को स्लाइडमा जस्ट सब्स्टिट्युट गरिदिएँ हामीले त्यो युनिट श्रोडिन्जरले भन्नुभएको कुरा युनिटरीले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ, कस्तो खालको युनिटरी चाहिन्छ त ट्रान्सफर्म गर्न, त्यही हामी निकालिरहेको छौँ है. अब यहाँ हेर्नु, यो हेमिल्टनियन चाहिने I has got dψ by dt equals to h psi है. यो हेमिल्टन हर्मिशियन हुनुपर्छ है, यो अपरेटर हो, यो हेमिल्टन हर्मिशियन हुनुपर्छ र यो हेमिल्टनियनसँग पनि this operator is time independent. अब यसलाई टाइम इन्डिपेन्डेन्ट बनाइदिए भने चाहिँ हामीले यसलाई यतातिर लान सक्छौँ अथवा भने यसलाई यतातिर ल्याउन सक्छौँ. हेमिल्टनियन टाइम इन्डिपेन्डेन्ट यस साइ बनाउन सक्छौँ. यहाँ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट छ नि, यसलाई पनि इन्डिपेन्डेन्ट बनाऊ न. इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने भनेको के हो भने यो इन्डिपेन्डेन्ट बनाइदियो भने फेरि हामीले भन्नुपर्छ कि अपरेटर इज टाइम इन्डिपेन्डेन्ट. यो पिक्चरमा अपरेटर जहिले पनि टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हो, त्यसैले अघि हामीले एक नम्बरमै लेख्यौँ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट. So in this picture, operator is time. यो बनाएको किन हो भने यहाँ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट छ, यो अपरेटर यहाँ अपरेट गर्नको लागि टाइम पार्ट यसमा चाहिए. त्यसैले मैले के गरेँ, यो युटी लाई टाइम डिपेन्डेन्टलाई यता लागिदिएँ, टाइम इन्डिपेन्डेन्ट दुईटै यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाएर साइसँग राखिदिएँ है. त्यसो हुँदाखेरि हामी यता पनि के गर्छौँ भने यो टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हो, यो टाइम इभोल्युसन हेरिरहेको छौँ, टाइम इन्डिपेन्डेन्टको के टाइम इभोल्युसन हेर्ने, यसलाई त खुर्क बाहिर निकाल्दिनु. ओके, यो प्रोसेस गर्दा हामीले के गर्यौँ भने सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो हेमिल्टनियन यो अपरेटर जुन छ त्यसलाई हामीले टाइम इन्डिपेन्डेन्ट बनायौँ. So that's why we say, or Heisenberg, Schrodinger claimed, operator should be time independent in his picture. Okay, since we have assumed this is normalized, this remains normalized for all values of t, wave function is normalized भन्यौं. यसको मतलब के हो भने यदि normalized भइरहेको छ भने यो unitary transformation जुन पनि बेलामा u at t equals to 0 or t, this should be 1 normalized. This you should remember this. Remember को लागि मात्रै मैले लेखेँ है. ओके, अब त्यसपछि यो पार्टलाई मैले अगाडि लगिदिएको थिएँ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भयो भनेर, युटी को मात्रै डेरिभेटिभ यहाँ लेख्यौँ है. त्यस्तै दिस इज यसलाई यता ल्यायौँ, यसलाई यता ल्याउँदा यस साइ भयो, दुईटै टाइम इन्डिपेन्डेन्ट बनायौँ. यस साइ इक्वल्स टु ई साइ. दिस इज टाइम इन्डिपेन्डेन्ट Schrodinger इक्वेसन. We started from time dependent Schrodinger equation. Now we have make this portion of the equation as time independent Schrodinger equation. So h psi equals to, this is h psi, and so h psi equals to e psi. So this is your observable, this is your eigenvalue. So this should be measured, this should be real. Real भनेको मेजरै हुनु पर्यो. eigenvalueमा आइसकेपछि त तपाई मेजरै हुनु पर्यो. Observable, measurable भइसकेपछि मात्रै eigenvalueमा आउँछ. त्यसको लागि हर्मिशियन हुनुपर्छ. ओके, हामीले के गर्यौं भने टाइम डिपेन्डेन्ट Schrodinger इक्वेसन लियौं, त्यसमा युनिटरी ट्रान्सफर्मेसनबाट वेभ फंक्सन टाइम डिपेन्डेन्टबाट इन्डिपेन्डेन्टबाट डिपेन्डेन्टमा जान सक्छ भनेर Schrodingerले राख्नुभएको कुरालाई यसमा राख्यौं. त्यसपछि हामीले टाइम इन्डिपेन्डेन्ट Schrodinger इक्वेसन युज गर्नको लागि अपरेटरलाई हेमिल्टनियन अपरेटरलाई टाइम इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्यो, यस साइ बनाउन. त्यसैले युनिटरी यता टाइम पार्टलाई अर्कोतिर राखिदियौं, त्यही कुरा गर्यौं र यस्तो एक्सप्रेसन आयो. यो हामीले टाइम इन्डिपेन्डेन्टलाई साइडमा निकाल्यौं, du by dt, यो पार्ट टाइम इभोल्युसन पार्ट हो. यो Schrodinger इक्वेसन टाइम इन्डिपेन्डेन्ट Schrodinger इक्वेसनबाट यस साइ इक्वल्स टु ई साइ आयो. ओके, अब यसलाई मैले एउटा स्टेप लेखेको छैन, तपाईहरुले अलरेडी आउँछ, धेरै पटक गरे हो. यो दुईटैलाई एकै साइडमा लगाउनु, यहाँ बीचमा माइनस हुन्छ, यो पार्ट टाइम इन्डिपेन्डेन्ट पार्टलाई कमन लिएर बाहिर निकाल्दिनु, अनि यो बीचमा dut by dt माइनस e by is कट हुन्छ. अनि त्यसपछि यो पार्ट भनेको वेभ फंक्सन भनेको स्टेट, वेभ फंक्सनले सिस्टमको स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. स्टेट कहिले पनि भ्यानिश हुँदैन. सो यु हैव टु राइट, नेभर क्यान्सल दिस एन्ड दैट. यो क्यान्सल गर्नु हुँदैन, यो यसरी काटेर क्यान्सल गर्नु हुँदैन. कतिपय स्टुडेन्टले एक्जाममा पनि क्यान्सल गरिदिन्छ, स्टेट कहिले पनि क्यान्सल हुँदैन.
Since state of a physical system never vanish, its coefficient should vanish to satisfy this relation. Its coefficient भनेको यो थियो du by dt minus e by I square. यो ब्राकेटमा थियो अनि त्यसपछि स्टेट वेक्टर थियो psi थियो है. So this never vanishes. That's why this equals to 0 थियो. So to satisfy this equation, since wave function never vanishes, its coefficient should vanish. एउटाले त 0 बनाउनु पर्यो. So that's why you get this relation. Now you have to integrate this to find the expression for this unitary matrix, unitary part, which is responsible, which we believe it will transform. यसलाई integrate गरे भने यही part चाहिँ यसमा सजिलैसँग ud equals to u naught a obviously हामीले amplitude part 0 बाट स्टार्ट गर्छौं t सम्म लग्छौं है 0 to t 0 part amplitude part पनि यहाँ लेख्छौं तर अघि हामीले वेभ फंक्सन नर्मलाइज छ भनेर लेखिसकेका छौं अनि त्यो हुँदा सबै टाइमको लागि यो ट्रान्सफर्मेसन पनि सेम हुनु यो नर्मलाइज हुनुपर्छ पर्फेक्टली. सो ut u naught you can write u naught or you can forget it. U naught is normalized, say it goes with wave function, so you can write ut equals to e to the power I square t. अब टाइम सँगसँगै चेन्ज हुने चाहिँ यो पार्टले लिन्छ. So this is your time evolution operator. This is also an operator. This operator is unitary operator called time evolution operator. This operator do not violate unitary operator, unitary transformation do not violate first and second and third postulates of quantum mechanics. First postulate is for a linear superposition of states. Second postulate is for your result. Third postulate is for probability. Okay, अब त्यही अगाडिको इक्वेसनलाई हामीले टाइम डिपेन्डेन्ट वेभ फंक्सन बनाउनको लागि युनिटरी ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट वेभ फंक्सनलाई. यसलाई युनिटरी ट्रान्सफर्मेसन गर्यो भने टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर यो कुरा लेख्यौं. Now we derive equation of motion in the Schrodinger picture. Let us consider an observable fs. अघि हामीले f मात्रै लेखेका थियौं. इन Schrodinger picture को लागि तल सफिक्स हामीले क्यापिटल s लेख्यौं. Such that the expectation value is this. अगाडि गरेको जस्तै गर्ने हो खाली एसएस मात्रै आछ तल. अब यहाँ मैले एउटा कुरा छोडे सबैले नोट गरे होला के छोडे यसलाई अपरेटर बनाउनु पर्छ. You should not forget this. This is observable, don't make it operator. This is expectation of your observable. So make it operator. अगाडि जसरी केयर गरिया छ त्यसै गरी गर्ने. यहाँ पनि छुट्या छ. Okay. So similarly using Schrodinger equation bracket rearranging only the suffix is here suffix f मा जहिले पनि यस माथि अपरेटर राख्ने त्यही कपी हुन्छ सबैतिर. Rearranging finally you get this form since this your fs do not contain time, does not depend on time or contain time explicitly, so this term reduces to 0. So you have this form. This is exactly the same as before. So this is actually तर यसरी यस लेख्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने यो पिक्चरमा वेभ फंक्सन टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अपरेटर टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ. जे अपरेटर तपाईले राखे पनि यो सबै अपरेटरहरु यहाँ यल राख्नु पी राख्नु जे राख्नु यदि यो Schrodinger पिक्चर हो भने टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अपरेटर टाइम डिपेन्डेन्ट वेभ फंक्सन हुन्छ. यदि टाइम डिपेन्डेन्ट छैन त्यो टाइम इन्डिपेन्डेन्ट दिएको छ भने त्यसलाई डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्छ युनिटरी ट्रान्सफर्मेसन गरेर अनि त्यसले postulates satisfy. So this equation is our required equation. So similarly, this is the same slide. I have put it here. Similarly, you can do it for Heisenberg picture. This is for your exercise, not homework. You do it. You can do it very easily. Time dependent wave function can be time independent wave function can be obtained through transformation, unitary transformation. This sort of unitary transformation, it's a minus, it's a minus. You can calculate it, you can derive it very easily. Do it yourself. Okay, in interaction picture, someone discuss this. In interaction picture, both operator and wave functions are time dependent. दुईटै dependencies. दुईटैको त्यो कुरा लिएर गयो. Both operator and wave functions are are time dependent. But you need
to have an interaction, you need your Hamiltonian to be perturbed. जुन Hamiltonian छ नि अहिलेसम्म तपाईले पढेको Hamiltonian भनेको टोटल एनर्जी हो अथवा अपरेटर हो त्यो चाहिँ perturbed नभएको हो त्यो ग्राउन्ड स्टेटको Hamiltonian त्यो सिस्टमको Hamiltonian हो सिस्टमको सपोज हार्मोनिक अस्सिलेटरको Hamiltonian छ त्यसमा हामीले एउटा सर्टेन पोटेन्शियल टर्म राखिदियौ एक्स्ट्रा एड गर्दियौ त्यो Hamiltonianमा या t plus v थियो त्यसमा एउटा टर्म एड गर्दियौ केही एड गर्दियौ पोलिनोमियल एड गर्दियौ भनेको त्यसलाई त्यो सिस्टमलाई अनपर्टर्ड Hamiltonianलाई हामीले पर्टर्ब गर्दियौ पर्टर्ब भनेको अलिकति खलबलाइदियौ अलिकति चेन्ज गर्दियौ त्यो चेन्ज चाहिँ गरेको चेन्ज चाहिँ पोजिसन सँग अथवा रेडियल भेक्टर सँग डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ तपाईले सर्टेन स्केल फ्याक्टर दिएर एउटा ढुङ्गा मात्रै तराजुमा एक्स्ट्रा राखिदिएर चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ भ्यागुतो राखिदिएर भ्यागुतोले सास फेर्छ यताउति गर्छ वेट उले भ्यारी गर्ला अथवा भने अर्को त्यस्तै कुरा राखिदिएर चेन्ज गर्ने भनेको s prime नेचर अफ s prime is extremely important s prime is called perturbation parameter perturbation on your Hamiltonian so to get interaction picture you need perturbation in your Hamiltonian operator this is unperturbed this is perturbed so perturbation perturbed Hamiltonian can be independent of time or depends on time it can be a function of position or function of velocity or can be generalized form. So if there is a scope of perturbation, then you have to use interaction picture. And in this picture, both operator and wave function, they are time dependent. So this picture is extremely important. I just mentioned this. You may तपाईलाई चाहिदैन आफ्नो जसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लागेको छ perturbation operator भनेर डिफाइन गरेको छ यो इन्टरेक्सनको लागि आई राखेको क्यापिटल आई h prime equals to u इन्भर्स तपाईले जुन अगाडि u निकालेको छ नि त्यही नै u चाहिँ यो फर्ममा आयो भने एउटा नयाँ अपरेटर बन्छ त्यसलाई हामी perturbation operator भन्छ similarly if you write equation of motion obviously equation of motion for an observable in interaction picture is again the same only the difference is this factor relation चाहिँ उस्तै खालको आउनु पर्छ obviously okay so you will study this in while discussing second quantization as well as in field theory I just want to introduce यसको बारेमा डिटेलमा यो कुराहरु खाली तपाईले यसको कुरा मात्रै what do you mean by interaction picture you have to write 3 or 4 sentences or say something about your perturbed Hamiltonian. If you are interested, you can go because you should study. You have to study in the future. So we will also teach these terms. मैले अब postulates को एउटा revisit गर्न खोजे. Postulates हरु सबै अब ईश्वर सरले पढाउनु पर्छ. त्यो अलिकति डिस्कस गर्न खोजे. Probably मैले डिस्कस गरेको छु भाइ. अगाडिको स्लाइडमा गरेको छु कि जस्तो पनि लाग्छ. While last time अगाडि गर्नु भएको छ गरेछ फर्स्ट क्लास हजुर सर गरेछ छ सुनि न भाइ गरेछ सर गरेछ है ओके सो भेरी गुड मैले जस्ट चाहिँ फर्स्ट पोस्टुलेट चाहिँ लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट हो है भनेर लेखे लिनियर कम्बिनेसन अफ स्टेट वेक्टर यो कुराहरु एकदमै नबिर्सिनु भनेर यहाँनिर राख्न खोजे अब यसको इलाबोरेट गर्ने काम चाहिँ यसको इलाबोरेसन त भइसक्या छ है ब्राकेट रिलेसन आउँदा नै तिनीहरु एन्टी लिनियर हुन्छन् एक्सेट्रा एक्सेट्रा त्यहाँ थुप्रै प्रोपर्टिजहरु पढाइन्छ मैले उ पनि हेरेको थिए पावर पोइन्ट पनि हेरेको थिए पीडीएफ फाइल त्यसमा जति कुरा गरेको छ त्यो एकदमै सफिसिएन्ट छ फर्स्टको लागि सेकेन्ड अपरेटरको लागि हो डिफाइन गरिएको एभ्री मेजरेबल फिजिकल क्वान्टिटी इज डिस्क्राइब्ड बाइ एन अपरेटर measurable physical quantity described by an operator acting on the state space. This operator is यहाँ तल जोड दियो नि यो कुरा operator is observable in nature. त्यसैले in nature भनेको यो obviously nature सँग कनेक्ट गर्न नेचुरल प्रोसेस खाली आर्टिफिशियल ल्याबमा गर्ने मात्रै होइन कि नेचरमै हुनुपर्छ नेचुरली नै एम्बेडेड भएको हुन्छ भनेर अपरेटर डिफाइन गरेको थर्ड पोस्टुलेटले आइगन भ्यालुको कुरा गर्छ रियल हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ है थर्ड पोस्टुलेटको पनि इलाबोरेसन चाहिन्छ फोर्थ पोस्टुलेट को यसको धेरै कुरा हामीले पढाएका छौं इन टर्म्स अफ श्रोडिंगर पिक्चर बट यु नीड टु डु इट विथ द हेल्प अफ हाइजेनबर्ग पिक्चर यो गर्न बाँकी छ पोस्टुलेट च्याप्टर नै
स्टार्ट भएको छैन ईश्वर सरले गर्नुहुन्छ त्यो when a physical quantity is measured and so on up to fourth postulate it's not difficult, it's very easy, you all can understand very well. B.Sc को किताब पनि पल्टाउने गोयन चानजुको बुक पनि पल्टाउने है अनि त्यसपछि आफू थिंक गर्ने सोच्ने माइन्युटली सानो सानो डिफरेन्सेसलाई पनि केयर गर्ने र त्यो डिफरेन्सेसहरु नि जानेर तपाईले अरु ठाउँमा अपरेटर को केसमा चाहिँ याद छ तर त्यसलाई अप्लाई गर्दा याद भएन भने त दिमागमा भएन भने त त्यो मजा नै आएन जहाँ तपाई अपरेटर देख्नुहुन्छ चाहे त्यो कुनै एउटा हाइड्रोजन एटम प्रब्लमको चाहिँ पर्टिकुलर केसमा गयौं हामीले स्पेरिकल हार्मोनिक्सको पनि पर्टिकुलर केसमा गयौं त्यहाँ अपरेटर देख्यो भने अपरेटर भन्नेबित्तिकै के हो भन्ने कुरा दिमागमा केही न केही करेक्ट कुरा आउनु पर्छ है collapse of the wave function, this is extremely important. You have to do lots of things regarding this. एउटा डेरिभेसन पनि छ ईश्वर सरले त्यो गर्नुहुन्छ यो आइगन सबस्पेस भने के हो कसरी भेटिन्छ यही बेलामा फेरि चाहिँ हिल्बर्ट स्पेसलाई डिस्कस गर्ने अपर्चुनिटी हुन्छ इभन हिल्बर्ट स्पेस चाहिँ one particle system को लागि मात्रै नन इन्टरेक्टिङ सिस्टम इन्टरेक्टिङ भइरहेको केसेसमा इन्टरेक्सन पिक्चर भइरहेको केसेसमा हिल्बर्ट स्पेस सफिसिएन्ट हुँदैन त्यसलाई एक्सपान्ड गर्नुपर्छ त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ हिल्बर्ट स्पेस एक्सटेन्ड भएपछि अर्को एउटा स्पेस that is called Fock space also. You will study Fock space in quantum field theory. यहाँ पछि हामी यसलाई फेरि डिस्कस गर्छौं थर्ड सेमेस्टरमा किन चाहिँ आइगन सब स्पेसमा सर्टेन मोडिफिकेसन चाहियो fourth is for evolution of state vector. Sixth is for this evolution of state vector. So there are six postulates you all know, and second postulate is for spin, or say that regarding that eigenvalue along two eigenvalue that deals two observables. Probably your slide पनि मैले देखाइसकेको छु है नेचरमा जे खालको प्रोसेस भइरहेको होस् चाहे त्यो टाइनी लेभलमा होस् अथवा टाइनी भनेको सब एटमिक लेभलमा सब एटमिक भनेको बारियोनको भित्रको लेभलमा टाइनी सब एटमिक लेभलमा भइरहेको कुरा होस् अथवा मैक्रोस्कोपिक स्केलमा भएको होस् मोलिकुलर स्केलमा भएको होस् नेचुरली भएको जे पनि कुराहरु छ त्यो प्रोसेसलाई नेचुरल प्रोसेस हुँदाखेरि के हुन्छ भने तिनीहरु प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सनमा हुन्छ तिनीहरु चाहिँ मिनिमम सजिलो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा बसेर प्रोसेस भइरा हुन्छ नि त दे ओबे प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन सो यु नो matter principle of least action for matter and principle of least action for electromagnetic radiations are different है Lagrange ले गर्नु भएको कुराकानी म्याटर को लागि हो फर्मेट ले गर्नु भएको कुराकानी फर्मेट्स प्रिन्सिपल त्यो कुराकानी चाहिँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन को लागि हो matter always chooses that path for which the action is minimum but radiation always chooses that path for which the transient time is minimum matter लाई सजिलो बाटो चाहियो लाइट लाई छिटो जाने बाटो चाहियो चाँडै पुग्ने बाटो चाहियो गाह्रै भए पनि एकदम अब्स्ट्याकल भएको गाह्रो अप्ठ्यारो बाटो छ भने पनि चाँडै पुगिन्छ भने त्यतैबाट जान्छ लाइट सो दिस आर द प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन सो नेचुरल प्रोसेसमा इन्भल्भ भएका फिल्ड भयो फोटोनहरु भयो अथवा पार्टिकलहरु तिनीले प्रिन्सिपल लिस्ट एक्सन ओबे गरेर इन्भल्भ हुन्छ यस्तो खालको पार्टिकलहरु नेचरमा छ नेचुरल प्रोसेसमा छ भने रेडिएसन पार्टिकल को इन्टरेक्सन पनि हुन सक्छ त्यो प्रोसेसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन हुनु पर्छ so all natural processes should be expressed in terms of differential equation this is a very strong point made by Dirac Diracले के भन्नु भएको थियो जे पनि भइरहेको छ त्यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ what we know what we have to do we have to solve that equation हामीले कुनै नयाँ कुरा आविष्कारै गरे होइन हामीले जे भइरहेको छ त्यसलाई लेखेर सल्भ गरे बुझ्न खोजेको हामीले कुनै डिस्कभरी गरेकै होइन नेचरले डिस्कभरी गरेछ आफूले आफैलाई भन्नुहुन्थ्यो expressed in differential form मा एक्सप्रेस हुनै पर्छ र यो इक्वेसन सल्भ हुनै पर्छ भन्नुहुन्थ्यो डाइरेक्टली all differential equation that represent natural process should be solved तर पछि सल्भ नहुने खालको डिफरेन्शियल इक्वेसन पनि देखियो अहिले पनि थुप्रै डिफरेन्शियल इक्वेसन छ सल्भ हुने भनेको एनालिटिकली सल्भ हुने हो म्याथमेटिकली सल्भ गरेर त्यसको सल्युसन निकाल्ने त त्यसरी सल्भ हुन नसक्ने सल्युसनहरु देखियो जसलाई न्यूमेरिकली सल्भ गरिन्छ न्यूमेरिकली भनेको सर्टेन इम्पल्स फंक्सन बाउन्ड्री भ्यालुज सर्टेन रेन्जमा राखिन्छ यो पोइन्टमा सल्भ हुन्छ भनिन्छ है त्यो पनि एक खालको सल्भ नै हो तर यसको कन्टिन्युटी हुँदैन यसको
विभिन्न प्रब्लमहरु हुन्छ केही एडभान्टेज पनि छ जस्तै स्टोकास्टिक प्रोसेसको लागि न्यूमेरिकल सल्युसन चाहिँ बेस्ट हो तपाईको इभेन्ट्सहरु चाहिँ र्यान्डमली अकर हुन्छ भने इभेन्ट्सहरु एब्रप्टली अकर हुन्छ भने सिस्टमेटिकली अकर हुँदैन भने त्यस्तो इभेन्टहरुलाई डिल गर्ने भनेको स्टोकास्टिक प्रोसेस हो है सो शुड बी सल्भ एनालिटिकली अर न्यूमेरिकली अब यो हामीले यसरी सल्भ हुनुपर्छ भनेर कोपेनहेगन इन्टरप्रिटेसनको कुरा लेख्यौ सब्जेक्टिभ सल्युसन शुड बी लिनियर अब यो पोस्टुलेट्सहरुले चाहिँ यसको नेचुरल प्रोसेसको कन्सर्नमा चाहिँ डिल गर्दाखेरि डीपमा जाँदाखेरि फर्स्ट पोस्टुलेट चाहिँ सिमेट्री प्रिन्सिपल तिर जान्छ नोइदर्स थ्योरमहरुतिर प्रोबब्ली यु हैव हियर नोइदर थ्योरम यो कन्जर्भेसन लजहरु छ नि एनर्जी कन्जर्भेसन मास कन्जर्भेसन चार्ज कन्जर्भेसन मोमेन्टमहरु कन्जर्भ हुने यो सबै चाहिँ नि एकदम एप्रोक्सिमेट कन्जर्भेसन ल यिनीहरु एब्सोल्युट कन्जर्भेसन ल हैन यिनीहरु भायोलेट हुन्छ ठाउँ ठाउँमा यिनीहरु भायोलेट हुन्छ अनि पहिले फिजिसिस्टलाई के हुन्थ्यो भने क्लासिकल फिजिसिस्टहरुलाई कन्जर्भेसन ल भायोलेट भयो भने टेन्सन हुन्छ एकदमै चिन्ताको कुरा हुन्थ्यो कसरी त्यसलाई इन्ट्याक्ट गर्ने कसरी भ्यालिड नगराउने कुराहरु डिस्कस गर्थे जब पछि क्वान्टम मेकानिक्सहरु आयो त्यसपछि के बुझियो भने यो कन्जर्भेसन थ्योरमहरुले कन्जर्भेसन लजहरुले त नलेजलाई लिमिट गर्दो रहेछ दे लिमिट द नलेजलाई त सीमित गरिदिन्छ त्यसैले कन्जर्भेसन लज शुड बी भायोलेट अहिले फिजिसिस्टहरु अहिले नभनौ 1940s 60s पछाडी फिजिसिस्टहरु कन्जर्भेसन ल भायोलेट कहाँ हुन्छ भनेर खोज्नुहुन्छ भायोलेट भयो भने इन्जोय गर्नुहुन्छ सिमेट्री ब्रेकिङ भयो भने अझै इन्जोय गर्नुहुन्छ स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ कै सिरिजले चाहिँ यो युनिभर्स बनेको थर्ड सिमेट्री ब्रेकिङ भइसकेपछि अहिले हाम्रो यो सिनेरियो देख्छौं है सो पोस्टुलेट्स फर्स्ट डील्स इट penetrates to symmetry different types of symmetry and postulate second is for subjectivity it's for observer that should be measured somehow and third postulate goes to ultimately it connects to uncertainty this is natural property nature को एउटा property चाहिँ रहेछ this is surprising even now कहिले काहीँ मलाई पनि कुनै कुनै पर्टिकुलर केसेसमा यत्रो वर्षदेखि क्वान्टम मेकानिक्स पढाइरहेछ उहिले पोस्टडक गरेको बेलादेखि कहिले काहीँ मलाई नै चाहिँ यो नेचरले नै यस्तो खालको आफुलाई कसरी बनायो होला जस्तो कहिले काहीँ लाग्छ it is not very easy to digest पर्टिकुलर प्रोसेसहरुमा जहाँ चाहिँ अनसर्टेनिटी नै प्रोमिनेन्ट भएर आउँछ खास गरी हाई एनर्जी फिजिक्समा फोर्थ पोस्टुलेट इज फर डिटर्मिनिस्टिक दिस इज भेरी ब्युटिफुल तपाई प्रोबेबिलिटी युज गर्नुहुन्छ तर फाइनाइट रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ दिस इज द ब्युटी अफ क्वान्टम मेकानिक्स यही नै कुरा सुरुमा अब आइन्स्टाइनको ग्रुपहरुले बुझ्नु भएन अथवा अलि बढ्ता रेडिकल हुनुभयो अब सबैले बुझिसक्नु भएको छ प्रोबेबिलिटी भनेर हामी प्रोबेबिलिटीबाट टस गरे जस्तो रिजल्ट निकाल्ने मान्छे होइनौ क्वान्टम मेकानिक्स गर्नेहरु हामी त एक्ज्याक्ट रिजल्ट निकाल्छौं प्रोबेबिलिटीको बाउन्ड लिमिट हामी पत्ता लगाउँछौं त्यो लिमिट भित्र जान्छौं फेरि अर्को लिमिट प्रिसाइज गर्छौं पोस्टुलेट 5 is for complementarity and last is for obviously this is for evolution as well as for the other sense that is spin intrinsic character whether that is spin or helicity or something else intrinsic character something about the other properties of matter say fundamental building block of matter baryons and leptons okay our next class ma यो मैले खाली सपोर्टिङ टाइपको यो हामीले तपाईहरुले नि यो हाम्रो करिकुलममा पोस्टुलेट सेक्सनको सबभन्दा लास्टमा हेर्यो भने त्यहाँनिर लेखा छ पिक्चर्स भनेर हाइजेनबर्ग श्रोडिंगर इन्टरेक्सन पिक्चर लेखा छ त्योभन्दा अगाडि हेर्यो भने प्रिन्सिपल अफ फर्स्ट क्वान्टाइजेसन लेखा छ दुईटै कुरा आज हामीले डिस्कस गर्यौं यो प्रिन्सिपल अफ यो पिक्चरमा श्रोडिंगर पिक्चरको वर्कआउट हामीले जसरी गरेका थियौं त्यसै हाइजेनबर्ग पिक्चरको वर्कआउट पनि कमसेकम युनिटरी म्याट्रिक्स निकाल्न युनिटरी अपरेटर ट्रान्सफर्मेसन अपरेटर निकाल्नलाई त्यो सिमिलर वर्कआउट तपाईहरु गर्नुस् त्यो बाहेक एडिसनल केही पनि कुरा थप्नु पर्दैन नो न्यूमेरिकल इन दिस च्याप्टर यहाँ हामी न्यूमेरिकलमा जाँदैनौं म्याथमेटिकल फर्मुलेसनमा आफै सफिसिएन्ट न्यूमेरिकल छ अब माथिको पोस्टुलेट्सको 4 वटा 5 वटा सेक्सन फर्स्ट पोस्टुलेट सेकेन्ड पोस्टुलेट थर्ड फोर्थ खास गरी फोर्थ फिफ्थ पोस्टुलेट्सको प्रोपर्टिजहरु हामीले स्टेट स्पेसमा अथवा इभन हिल्बर्ट स्पेसमा त्यसको पोस्टुलेटहरुको इभन अरु स्पेसहरुमा पनि त्यसको कम्प्यारिजनहरु देखाउँछौं
त्यो कुराहरू 2टा 3टा क्लासमा कम्प्लिट हुन्छ होला शिशु सरले 3टा क्लास लिनुभयो भने पोस्टुलेट सेक्सन कम्प्लिट हुन्छ स्ट्रेसरी प्रोडक्सन थ्योरी हरि सरले पनि म पनि हेल्प गर्छु भन्नु भएको छ किनभने मेरो क्लासेसहरु एकदमै धेरै छ हैन क्वान्टम फिल्ड थ्योरी मोस्टली म मात्रै पढाउँछु थुप्रै क्लासेसहरु 24 26 क्लासेस क्वान्टम फिल्ड थ्योरीकै क्लास लिनु छ थर्ड सेमेस्टरमा फोर्थ सेमेस्टरमा पार्टिकल फिजिक्स पढाउने डिपार्टमेन्टमा क्वान्टम फिल्ड थ्योरी त अलिअलि सपोर्ट गर्ने सरहरु हुनुहुन्छ केही क्लासेसहरु लिदिन भने पार्टिकल फिजिक्स त हाइएनर्जी फिजिक्स पढाउने त म मात्रै छु त्यो पनि कोर्स कम्प्लिट गर्नु छ त्यसैले मेरो कोर्स अब इलेक्टिभ कोर्सेसहरु पनि लिनु पर्यो त्यसैले फर्स्ट सेमेस्टरको कोर्स प्रोबेबली म स्ट्रेसरी प्रोडक्सन थ्योरी सुरु गर्छु तर ईश्वर सर र हरि सरले पढाउनुहुन्छ त्यसपछि न्यूमेरिकल वर्कआउट गर्न डिस्कस गर्न र तपाईहरुलाई हामी प्रिसाइज गर्दिन्छौं यो सेक्सनबाट यतिवटा यो न्यूमेरिकल गर्ने यो सेक्सनबाट यो गर्ने यो सेक्सनबाट यो न्यूमेरिकलको लिस्ट हामी पठाउँछौं र डिस्कस गर्छौं हामी धेरै यो जंगलमा जस्तो यो खालको सबै किताब खोजेर न्यूमेरिकल गरेर भन्दैनौं हामी लिमिटेड त्यति टेक्निक्सहरु जान्यो त्यो बुझ्यो भने दैट्स फाइन also for the final examination that's sufficient भनेर हामी राख्छौं सबै च्याप्टर सबै सेक्सन including Wegener-Eckart potential or say the Clapeyron coefficient use of Clapeyron coefficient and so on त्यतातिरको 2टा 3टा 4टा न्यूमेरिकलहरु छ अलि लामो लामो सबै कुरा लिस्टिङ गर्छौं अनि एक दिन अथवा 2 दिन हामी तीनै जना सरहरु क्वान्टम मेकानिक्स पढाउनेहरु बसेर तपाईहरुलाई त्यो होमवर्कको डिस्कसन पनि होमवर्कको डिस्कसन मैले ईश्वर सरलाई भनेको छु फर्मुलेसनको होमवर्कको डिस्कसन एकदमै जरुरी छ म त भ्याउँदिन मैले होमवर्क सबै डिटेल चेक गर्ने भनेको कसै तयारको बीचमा नत्र मैले गर्न सक्दिन अनि के हेरेको थिए सर यो हामीले अब्जर्भेबल को एक्सपेक्टेसन निकाल्दा त्यो अब्जर्भेबल नै हामीले अपरेट गर्ने ठाउँमा हामीले अपरेटर